ملک کی ترقی کا پہیہ اپنے ٹریک پر چڑھ گیا ہے، اب کسی کو سیاسی تخریب کاری کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو افغانیوں کی اپنی ملک واپسی کے لیے آپریشن بارے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے ملاقات میں امن و امان سمیت سیاسی صورتحال پر بریفنگ دی۔ نہریں نکالنے کے معاملے پر سندھ کے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو بجلی کی قیمتیں کم کرنے پر مبارکباد بھی دی۔ وزیر اعظم کو پی ایس ایل کے لیے تیاریوں بارے اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ صوبہ بھر میں نوجوان کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا جامع پلان طلب کر لیا۔ پنجاب میں یوتھ انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کا اصولی فیصلہ۔ مریم نواز کا کہنا تھا، پنجاب میں نوجوان کھلاڑیوں کو اپنے ٹیلنٹ کے اظہار کے لیے بھرپور مواقع دیں گے۔ سپورٹس ڈپارٹمنٹ ملازمین کی تنخواہوں میں تعطل نہیں آنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو بجلی کے ریٹس کو کم کر کے عوام کو عید کا تحفہ دیا ہے، وہ کسی بھی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ملک میں آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ ہوتے ہوئے عوام کو ریلیف دینا ہے، یہ ایک بہت 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 بڑا کام کیا ہے شہباز شریف صاحب نے۔ اور آپ نے دیکھا کہ صنعتی حلقوں سے، بزنس کمیونٹی سے، چیمبر سے، جو گھریلو صارفین ہیں، پاکستان کے عام آدمی، عوام، ہر طرف سے، مڈل کلاس کی طرف سے شہباز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی لانا ایک دن کا کام نہیں تھا۔ آئی ایم ایف معاہدے میں رہتے ہوئے بجلی کے نرخ کم کیے گئے۔ وزیر اعظم نے عوام سے بجلی سستی کرنے کا وعدہ پورا کر دیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، بولی لوگوں کو رمضان نگہبان پیکج گھر کی دہلیز تک پہنچایا گیا۔ سہولت بازاروں میں 1 ارب 11 کروڑ روپے کا ریلیف دیا گیا۔ دوسروں کو چور کہنے والے آج ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی دور میں سی پیک ختم، 1 کروڑ لوگ بے روزگار ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نعرہ لگایا کہ سیاست نہیں ریاست، اور ریاست کو ترجیح دیں گے، ریاست کو مضبوط کریں گے، اور کوئی بات نہیں، سیاسی نقصان ہوتا ہے تو ہو، مگر یہ ریاست پاکستان ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو یہ رونقیں لگی ہوئی ہیں، یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیاست نہیں ریاست بچائی۔ عوامی حمایت سے ہی مشکل اور درست فیصلے کرنے میں کامیابی ملی۔ ہم نے حکومت سنبھالی تو ملک کو کافی چیلنجز درپیش تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا تقریب سے خطاب، بولے ارادے مضبوط اور نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اڑان پاکستان کے تحت ملک معاشی ترقی کی بلندیوں کو چھوئے گا۔ کچھ عناصر نے سیاسی مفاد کے لیے ملکی مفادات کو داؤ پر لگایا۔ وزیر اعظم نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کر کے پاکستانی عوام کو ریلیف دیا۔ حکومت کی کاوشوں سے مہنگائی میں کمی ہوئی۔ 2 روز قبل وزیر اعظم نے عوام کو بہت بڑی خوشخبری سنائی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی پریس کانفرنس، بولے ماہ رمضان میں وزیر اعظم کے ہمراہ سعودی عرب کا دورہ کیا۔ حج انتظامات کے حوالے سے سعودی وزیر حج سے ملاقات کی۔ حجاج کی ٹریننگ کا دوسرا سیشن 8 اپریل سے شروع ہوگا۔ میرا مشن تھیٹر سے فحاشی اور بےہودگی کا خاتمہ کرنا ہے۔ تھیٹر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے جہاں فیملیز ڈرامے دیکھنے آئیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا تھا کہ تھیٹر مالکان اور فنکار کو سدھارنے کے لیے 1 سال کا وقت دیا۔ تمام تھیٹر مالکان اور فنکاروں نے تھیٹر کو فیملی تھیٹر بنانے کی گارنٹی دی۔ ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ ایس او ایس پاکستان
पूरे मुल्क में फैल गया है। गोल्डन जुबली पर आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। हम लोग एक होकर एक बेहतर पाकिस्तान बना सकते हैं। SOS विलेज में 50वीं सालगिरह की तकरीब, वफाकी वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। SOS के बच्चे मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पढ़कर सुनाऊंगा जो उन्होंने भेजा है। बतौर वज़ीर आज़म मुझे खुशी है कि SOS विलेज किस तरह इंसानियत की खिदमत कर रहा है। SOS विलेज के बच्चे हमारा फख्र हैं। मौसम की तब्दीली के साथ ही डेंगू मच्छर के वार तेज। एक हफ्ते के दौरान शहर में डेंगू के 2 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। रवां साल अब तक डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 10 हो गई। शहर में डेंगू से बचाव के लिए ताहाल कोई डेंगू स्प्रे और सर्वेलेंस शुरू न हो सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद नून लीग नवाज शरीफ का लंदन का दौरा मुतवक्के। वज़ीर आज़म और सदर नून लीग 11 अप्रैल को लंदन जाएंगे। सराय के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले बेलारूस और फिर लंदन जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 दिन, नवाज शरीफ 2 हफ्ते लंदन में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ लंदन से सियासी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज़ करेंगे। पंजाब हुकूमत ने असातिज़ा से किया एक और वादा पूरा कर दिया। वज़ीर तालीम ने TNA टेस्ट में टॉप करने वाले असातिज़ा को ट्रेनिंग के लिए बरतानिया भिजवा दिया। असातिज़ा सेक्रेटरी एजुकेशन की क़यादत में बरतानिया रवाना हुए। बरतानिया जाने वाले वफ्द में 3 मर्द और 2 ख़वातीन असातिज़ा शामिल। राना सिकंदर हयात का कहना था असातिज़ा ने बाइकआउट के बावजूद TNA टेस्ट में हिस्सा लिया। ट्रेनिंग के बाद असातिज़ा की पेशा वराना सलाहियतों में इजाफा होगा। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन की PP 174 में खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने और मौका पर दादरसी की हिदायत दी। बिलाल यासीन का कहना था कि महंगाई कम करने के बाद अब बिजली की कीमतों में भी रिलीफ तारीखी इक़दाम है। पंजाब के हर ज़िला में तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू हो चुका है। फ़लस्तीनियों के लिए अपनी भरपूर आवाज़ उठानी होगी। गज़ा के लोग हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे हैं। तसव्वुर करें कि 1.5-2 साल से बमबारी हो रही हो, लाशें बिखरी हुई हों, बच्चे उन धमाकों के साथ उनके आज़ा जिस फ़िज़ा में उड़ जाते हों और वो फिर भी डट कर खड़े हुए हों। अब उनसे कह रहे हैं कि गज़ा को खाली करो। खाना बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया है, रफ़ा बॉर्डर पे जाकर कब्ज़ा कर लिया इसराइल ने। तो कौन बोलेगा? और देखें, ये जो हम बात कर रहे हैं कि हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, ये हम इसलिए तो कर रहे हैं कि गज़ा के लोगों की मदद हो। गज़ा के तमाम अस्पताल तबाह हो चुके लेकिन दुनिया खामोश है। गज़ा को मलबे का ढेर बना दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम ममालिक ने बेहिसी की चादर ओढ़ ली है। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं। यूक्रेन के हालात देख लें। इसराइल फ़लस्तीनियों की मुसलसल नस्ल कुशी कर रहा है। ईद उल फितर पर फ़लस्तीन में बच्चों पर बमबारी की गई। इसराइली बर्बरियत का पाकिस्तान को भरपूर जवाब देना होगा। गज़ा का पानी बंद, रोज़े महशर, इस खामोशी का जवाब देना होगा। गज़ा खौफनाक खूनरेज़ी का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारे बेबस और बेहिसी का शिकार हैं। नेतन्याहू पूरी दुनिया के अमन की तबाही का मुजरिम है। नाइब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच का कहना था बैतुल मक़दस गज़ा की सूरत हाल पर आलम इस्लाम की खामोशी अलमिया है। जमात इस्लामी फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए मुल्क गिर जिदोजहद करेगी। मिस्री शाह पुलिस का एक्शन। नशे की खातिर साथी को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने एक रोज़ कबल साथियों के साथ मिलकर हसनैन को छुरियों के वार करके मौत के घाट उतारा। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद मुलजिम मौका से फरार हो गया था। मुलजिम अली के कब्ज़ा से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है।